حضرت مولانا طفیل احمد صاحب حکم دے رہے ہیں کہ آپ نعت پڑھ دیں، تو خطیبوں کا جو مہمان شورا ہے ان کا وقت چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، لیکن اب حکم کی تعمیل کے لیے دو شعر پڑھ دیتا ہوں۔ ویسے تو میرا حال یہ ہے، آپ آواز سے پتہ لگا چکے ہوں گے کہ آواز بے سری ہے مگر چیختی تو ہے، اور چکی ہے خراب مگر پیستی تو ہے نا؟ پھر سے کہہ دوں وہ ذائقہ نہیں رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ پورا مجموعہ پیچھے والے میرے بھائی جو ہیں، آپ کی آواز مجھ تک آنی چاہیے جیسے میری آواز آپ تک جا رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بالکل آپ احمدی رنگ میں رنگ جائیے اور امام حسین کی منقبت آپ سماعت فرمائیں۔ دیگر اشعار بھی ہوں گے، نعت اور منقبت کا سنگم۔ کہ عشق احمد جگر جیراما سمائی جائے۔ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے۔ عشق احمد جگر جیراما سمائی جائے، اوکرے نام کا جھنڈا جنت میں لہرائی جائے، اوکرے نام کا جھنڈا جنت میں لہرائی جائے۔ اور مطلع کو تھوڑی چینجنگ کے ساتھ کہ ہو پہ سہداج کرے جیراما سمائی جائے، ہو پہ وہ کرے قسمت گئے ستارہ جگمگائی جائے، وہ کرے قسمت گئے ستارہ جگمگائی جائے۔ اور حضرت علامہ قاری سہیل صاحب ایک بہت ہی چوکھا شعر ہے، رضوی رنگ میں سنیے گا کہ دیوانے کہتے کیا ہے۔ علامہ طفیل صاحب شعر سنیے۔ غوث و خواجہ اور رضا گئے ہیں سایہ ہم پر، غوث و خواجہ اور دادا گئے ہیں سایہ ہم پر۔ اب سایہ ہے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا وہ سنیں۔ غوث و خواجہ اور دادا گئے ہیں سایہ ہم پر، کونو نجدی ہم سے باجی تو اگھائی جائے، کونو نجدی ہم سے باجی تو اگھائی جائے، کونو نجدی ہم سے باجی تو اگھائی جائے۔ عشق احمد جکرے جیراما سمائی جائے۔ پورا مجمع بیداری کے ساتھ نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مفتی وقار احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اب میں حضرت کا بیان 20 منٹ کے اندر ہی اختتام میں ہو جائے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اس کے بعد جو شورا ہیں آپ ان سے کلام سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اور خطیب تشریف لائیں گے۔ منبر نور پر تشریف فرما معزز و موقر علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی وسلم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین. رہی گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور مسجد تو بنا لی پر بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکی. ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہو جائے. ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہو جائے اور جتنے بھی سمندر ہیں سیاہی ہو جائے. پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم. چاہے مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے. چاہے مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے. خطبہ شریف کے بعد ٹائم کے حساب سے میں نے خطبہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. 20 منٹ کا وقت ملا ہے. اس عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ عرض و مارے سے پہلے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا مالک حق آسماں جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کوئی بہت بڑا مقرر بہت پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں. بس جو ہے حضرت علامہ مولانا طفیل احمد صاحب حضرت علامہ مولانا فاروق احمد صاحب قبلہ دعاؤں کا صبرہ ہے کہ چند منٹ آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو. ساری بلندیاں تمہارے لیے ہیں. سب کچھ تمہارے لیے ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے مسلمان بن کر کے دکھاؤ. ایک مومن کی شان پیدا کرو. ایک مسلمان جس نظریے جس کریکٹر سے پہچانا جاتا ہے وہ کریکٹر دل کے اندر پیدا کرو. پھر ساری بلندیاں تمہارے لیے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال دے دیں بات واضح ہو جائے گی. آپ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے یہاں مثال دینا بھی مناسب نہیں ہے. اگر جسم پر گندگی لگی ہو ناپاک کوئی چیز لگ جائے جسم پر وضو کرتے رہو تو آپ بتائیے وضو صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. میں بول ہی کے بولتا ہوں بھائی اگر پسند ہے تو سبحان اللہ بولیے نہیں تو کوئی بات نہیں درست ہے. بغیر وضو کیے ہیں مسجد میں چلے کے رات بھر نماز پڑھی. اب آپ خود بتائیں آپ کی نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا شرط ہے ضروری ہے. جب وضو صحیح تو نماز صحیح. اور جب نماز صحیح ہو جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اور اگر قبول ہوگی تو وہی ہمارے اولاد کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گی. اتنا تو جانتے ہیں کہ وضو صحیح تو نماز صحیح. وضو خراب تو نماز ادا نہیں ہوئی. آپ اتنا سمجھ گئے الحمدللہ. اب غور و فکر کرو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. علماء سے پوچھو لفظ ان جو اللہ نے اس میں فرمایا یہ شرط ہے. اللہ فرماتا ہے اگر سربلندی چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے کامیابی ہو تو شرط یہ ہے کہ پہلے مسلمان بن کر کے دکھاؤ. نماز تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. فاتح شرط فاتح مشروط. جب شرط ہی ختم ہو جائے گی فوت ہو جائے گی تو مشروط کا وجود کہاں سے ہوگا. اس لیے اگر دعائیں رب کی بارگاہ میں چاہے تو قبول ہو جائیں. اگر نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو بلندی تمہارے لیے ہو تو شرط یہ ہے کہ پہلے مسلمان بن کر کے دکھاؤ تب تو کامیابی ملے گی. اور اگر صرف نام کے مسلمان ہو کام کے مسلمان نہیں ہو. آج یہ مسجد
संग बुनियाद है। इस सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया है। मैंने कहा रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। वो दौर था जब लोग अजान सुनते थे दौड़े हुए चले आते थे मस्जिदों की तरफ। आज अजान होती है लोग सोए रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मस्जिद जब बनाने की बारी आती है 50,000 चंदा देकर के मस्जिद तामीर करा लेंगे। मस्जिद आलीशान होनी चाहिए, इस्तिंजे खाने का इंतजाम हो, लेटरिन बाथरूम का इंतजाम हो, इमाम साहब के लिए कमरे का इंतजाम हो, मरमर का फर्श बिछा हो, पंखा हो, एसी हो, सब कुछ बिल्कुल लगा हो। मगर मस्जिदों का हाल ये देखिए कि मुसलमान मस्जिदों से गायब रहता है, मस्जिद में जाने की नौबत नहीं आती है। आओ सुनाओ तभी मुसलमान किसे कहते हैं, एक मुसलमान की पहचान क्या होती है। तो आओ सुनो, अल्लामा जीवन रहमतुल्लाह ताला की जिंदगी देखो और बादशाह औरंगजेब का वाकया सुनो। आप गौर फिक्र करोगे कि पहले के वो मुसलमान थे किस तरीके से अल्लाह और रसूल की बात को रियासत किया करते थे। आज नाम के हम मुसलमान बाकी रह गए हैं, हमारे दिल से नूर ईमान खत्म हो चुका है। नारा जोर शोर से हम लगाते हैं, मगर जब अमल की बारी आती है मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। रोजे की बारी आती है रोजा छोड़ करके भागते हैं। अजान काम में होती है या नहीं होती है हमें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन असलाफ की जिंदगी देखो, इस्लाम को किस अंदाज से लोगों ने सींचा है, इस्लाम को कैसे बचाया है लोगों ने। अल्लामा जीवन रहमतुल्लाह ताला की जिंदगी देखो। बादशाह औरंगजेब है, वक्त का शहंशाह है, लेकिन उसकी शहंशाही तो देखो लोगों के सामने शहंशाह बना बैठा है, लेकिन मालिक की बारगाह में जब आता है आजिज़ाना इंकिसारी अंदाज में पेश हो जाता है। आप फरमाते हैं रात बारिश बहुत ज्यादा हुई, फजर का वक्त करीब होने आने लगा। मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि ऐसा ना हो कि अगर मैं सो जाऊं बारिश ज्यादा है तो मस्जिद में अजान ही ना हो। मैं इसी कशमकश में था। आप फरमाते हैं कि मैं सीधा मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। लाओ मस्जिद में चले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अजान ना हो, सुबह की सफेदी नमूदार हो जाए, अल्लाह अकबर की सदा पूरे गांव जो है पूरे इलाके में ना गूंजे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह और तमहीद बयान करने के लिए जो नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अजान की आवाज ना सुने वो लोग घर में सोते रहे, बेदार ना हो पाए आकर के बैठे। अल्लामा जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल में ये ख्याल कर करके मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते हैं। बारिश होती है फिर भी आते हैं, आने के बाद जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, वक्त का शहंशाह है, वक्त का बादशाह आलमगीर मस्जिद में बैठा हुआ है, वक्त का इंतजार कर रहा है। तब आपने फरमाया था ए आलमगीर आप मस्जिद में कैसे आगे चले आए, पहले कैसे आप आकर के पहुंचे। तब आपने अर्ज किया था हुजूर मैं मस्जिद में इस खौफ की वजह से आया था, इसलिए आया था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह की सफेदी नमूदार हो जाए, ऐसा कहीं ना हो कि अजान ही ना हो और सुबह की सफेदी नमूदार हो जाए, सूरज बुलंद हो जाए। अल्लाह के प्यारे जिक्र से, अल्लाह के मीठे मीठे जिक्र से हम और आप सब गाफिल हो जाए। इस कशमकश में मैं था, इसलिए मुझे नींद न आई, मैं मस्जिद की तरफ चला आया हूँ, वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वक्त शुरू हो जाता है मैं अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर देता हूँ। वो थे मुसलमान जो वक्त से पहले मस्जिदों में बैठा करते थे, मस्जिदों की हिफाजत किया करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद में अजान ना हो। आज आपका कैरेक्टर कैसा है, आज हम लोगों ने नमाज से कितनी दूरी अख्तियार कर ली है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने नमाज पहले दी थी, मस्जिदें बाद में तामीर होने लगी। पहले नमाज की पाबंदी करो फिर मस्जिद तामीर किया जाए। आओ गौर फिक्र करो, अंबिया किराम की जिंदगी को देखो, उनके हालात को देखो, पहले अंबिया किराम की उम्मतियों को देखो, उनकी हालात को देखो। पहले अंबिया किराम जो दुनिया में तशरीफ लेकर के आए उनके लिए खास जगह मुतय्यन कर दी जाती थी, कलीसा और गिरजा घर हुआ करते थे, उसी में वो तो है अल्लाह की तस्बीह और तहलील बनाए बयान करते थे। उसके अलावा कहीं भी उनके लिए जो है चारे कार ना था, उसी में जाकर के नमाज पर जो है इबादत और रियाजत करनी है। उसके बाहर पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह के हबीब जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया महबूब आप और नबियों की तरह नहीं है, आपका मकाम और नबियों की तरह नहीं है, बल्कि महबूब आपका मकाम और नबियों की तरह नहीं है, आपकी उम्मती और उम्मतियों की तरह नहीं है। उनके लिए जगह मुतय्यन थी, वही नमाज पढ़ेंगे, लेकिन महबूब मैंने पूरी रुए जमीन को आपकी उम्मतियों के लिए मस्जिद बना दिया है, जहाँ टाइम हो जाए नियत मान करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन करता है ये सारी चीजें, किसके पास ये सारी चीजें हैं। मेरे अजीजों आज नारे में हम जोरदार हाथों को फिजा में लहरा कर भी नारा लगाते हैं, अजान जब देने की बारी आती है
अजान सही से हमको देना नहीं आता है, पहला कलमा अगर किसी से पूछ लिया जाए, पहला कलमा उसको याद नहीं है, पूरी जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है। मस्जिदों की तरफ कभी हम जाते ही नहीं है, मस्जिदों की तरफ कभी हम आते नहीं है, आलिमों के सबक में कभी हमारा बैठना नहीं हुआ, मस्जिद में जाकर के अल्लाह रसूल के जिक्र तहलील नहीं किए। एक किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हमारे और आपके माबैन बैठे हैं, हमारे कांधों पर बैठे हैं, ये नेकियां और बदी लिखने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। अल्लाह ने इन्हें पैदा फरमाया है। कितने खुश नसीब है आप कि आपकी बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और आपकी बख्शिश के लिए कितने वसीले पैदा फरमा दिए हैं, कितने जरिए पैदा फरमा दिए हैं। एक वसीला मजबूती के साथ पकड़ कर आओ, मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ, मैं तुम्हारी गुनाहों को बख्श दूंगा। ये दोनों फरिश्ते जो मौजूद हैं कांधों पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब वो इंसान दुनिया से पूछ कर जाता है, दुनिया से चला जाता है, अल्लाह की बारगाह में दोनों फरिश्ते हाथ उठा के अर्ज करते हैं, परवरदिगारा ये तो दुनिया से पूछ कर गया चला गया, क्या अब हम आसमानों पर चले आए, वहां जाकर के तस्बीह और तहलील बयान करें। तब अल्लाह फरमाता है जो है आसमान में कोई जगह खाली नहीं है, सारे फरिश्ते मौजूद हैं, मेरे जिक्र जो है जिक्र करने के लिए मौजूद है, तस्बीह और तहलील बयान करने के लिए मौजूद है। तब फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ताला क्या रुए जमीन पर हम चले जाए, रुए जमीन पर जाकर के कहीं तेरी जो है इबादत और रियादत करें। अल्लाह फरमाता है नहीं, रुए जमीन पर जाने की जरूरत नहीं है, रुए जमीन का कोई ऐसा खित्ता नहीं है, रुए जमीन पर कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां लोग मेरी तस्बीह और तहलील ना बयान करते हो, जहां लोग नमाजें ना पढ़ते हो, जहां लोग इबादत और रियादत ना करते हो। तब फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ताला फिर हमारी जगह क्या है, हम फिर जाए कहां। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जो मेरा फरिश्तों, जो मेरा बंदा दुनिया छोड़ करके गया है, जो मेरा जिस बंदे का इंतकाल हो गया है, उसके कब्र पर खड़े हो जाओ और क़यामत तक इस बंदे के लिए दुआ मग़फ़िरत करते हो। ये है उम्मतियों की शान। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त ये है कि पहले ईमान बता करके लाओ, ईमानदार पहले बन करके दिखाओ, अल्लाह तबारक तआला सारी बुलंदियां तुम्हारे लिए अता फरमा दे। ये सारी चीजें आज तो हमारा उठना बैठना, रबीउल शरीफ का जो महीना आया, कितने बजे सो करके उठते हैं, 10 बजे। आओ एक तारीख, एक झलक दिखाओ। यहूद और नसारा का मानना है, उनका कहना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एतवार के दिन 10 बजे हुई थी, इसलिए आज वो कानून दुनिया में नाफिज है। संडे के दिन डाकखाना बंद, संडे के दिन बैंक बैलेंस बंद और ऑफिस खोले 10 बजे। हर दिन ऑफिस का खोलना 10 बजे ही होगा, उससे पहले नहीं खोला जाएगा। ये उन्होंने तरीका अपनाया है, ये वो लोगों का तरीका है, उससे पहले कोई काम नहीं होगा। आप मर रहे हैं तो मर जाए, आपकी जरूरत कितनी शदीद क्यों ना हो, या वक्त से पहले आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, वक्त से पहले ऑफिस का कोई काम नहीं होगा। ये तरीका आज तक दुनिया में राइज है। वो लोगों ने किस अंदाज से पकड़ा है, लेकिन कितनी नादान है हमारा, कितने भूले बैठे हमारा कि मौलाए का जो है अल्लाह के आखिरी पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो वक्त वो कौन सा था, वो भोर का वक्त था, सुबह शादी का वक्त था। अल्लाह के पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए थे, अल्लाह के पैगंबर का दुनिया में आना रात खत्म होने के करीब है, दिन आने के करीब है। इस वक्त आने का मतलब क्या था, ताकि पता चल जाए। और अंबिया किराम आए तो उन्होंने कहानी बनाई है, ऐ मेरी उम्मतियों सुनो सुनो, जब तुम सुबह शादी के वक्त बेदार हो जाओगे और रब के नाम से अपना हर काम जब शुरू कर लोगे तो तरक्की तुम्हारी लिए हो जाएगी, तुम काम में इनसे आगे बढ़ जाओगे। जब तक ये 10 बजे सो करके उठेंगे तब तक तुम अपना आधा काम कर चुके होगे। ये मज़हब इस्लाम रास्ता हमें और आपको बताता है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमने सब कुछ तरक कर दिया है। क्या है हमारे पास? मैं देखता हूँ कि हर इतने प्रोग्राम किए जाते हैं, इतने जलसे जुलूस कराए जाते हैं, हर जलसों में जोरदार नारे लगाए जाते हैं, लेकिन बताओ अमल की बारी कब आएगी? अब अमली जामा जो कब पहनाएंगे? कसम खुदा की, जिस तरीके से जलसा आप जुलूस आप कराते हैं, अगर इसी एतबार से अमल पैरा भी हो जाए तो आपकी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी इंशाअल्लाह समाता नजर आ जाएगा। अमल हमारे और आपके अंदर नहीं रह गई, रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, घबराओ नहीं, परेशान ना हो, सारी बुलंदियां तुम्हारे लिए है। शर्त यह है कि पहले मुसलमान बन करके दिखाओ। एक मोमिन की जो शान है, कैरेक्टर जो एक मोमिन के अंदर पाया जाता है, वो सारी खूबियां तुम्हारे अंदर अगर पाई जाए तो तुम याद रखो कामयाबी तुम्हारे लिए है। लेकिन ईमान बचाएं कैसे?
آج ایمان کے لٹیرے اتنے گھومتے ہیں، ایمان بچانا بڑا دشوار ہو گیا ہے، ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ آج تو رشتے داریوں کی وجہ سے ایمان خراب کر رہے ہیں ہم، باپ بیٹی کی وجہ سے جو ہے ایمان خراب کر رہا ہے، ہر طبقہ پریشان ہے اس کے ایمان کیسے بچایا جائے، لیکن یاد رکھو کامیابی اسی کے لیے ہے اس نے سب کچھ ترک کر کے اپنے ایمان کو محفوظ کیا، بچا لیا۔ ایک لاسٹ واقعہ ایمان کے تعلق سے کہہ دوں کہ ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ آج آپ یہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ وہابیوں کیا کھاتے پیتے گھومتے کہتے، وہابی کے بارے میں مت بولو، خرافات ہے چیزیں۔ ارے اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو ایمان صحیح سلامت نہیں ہے، اور عقیدہ درست ہے صحیح سلامت ہے تو یاد رکھو انشاءاللہ کامیابی ہمارے رافی کے لیے ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ایک لاسٹ واقعہ بیان کروں جو کہ 20 منٹ کا ٹائم مجھے ملا تھا، بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے، بھی حضرت اللہ مولانا مفتی ارمان صاحب اور حضور سید صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آپ تقریر سنیں گے۔ بس ایک واقعہ، ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ آج نہیں چھوڑ سکتے ہم، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے خالو کا جو ہمارا خالو ہے، ماموں ہے ہمارا، نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ مستحق رسول ہے تو کیا ہوا، کیا کریں، رشتہ داریاں بڑھ رہی اس لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اللہ کے حبیب نے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو جب پھیلا دیا تو ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے ابو سفیان کو تیار کیا، ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ تھا، ابو سفیان ایمان نہیں لائے، تیار کر کے بھیج دیا، جاؤ مدینہ چلے جاؤ اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو حضور آپ کے نکاح میں میری بیٹی ہے، میں آپ کا سسر ہوں، کم سے کم میرے خاطر اسلام کی تبلیغ بند کر دیجئے، جو آپ چاہو مانگو آپ کو دے دیا جائے گا، مگر اسلام کی تبلیغ آپ بند کر دیجئے۔ یہ ارادہ لے کر کے ابو سفیان مکے سے مدینہ پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ مکے سے مدینہ جا کر کے پہنچے، اور نبی محترم کا پاک بستر لگا ہوا تھا، ارادہ جیسے کیا اور نبی کے پاک بستر پر بیٹھا جائے تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً بستر کو پلٹ دیا، بستر کو کھینچ دیا، پلٹ دیا، تب ابو سفیان انا للہ و الیہ راجعون۔ من بھی کاٹا تھا۔ اللہ اکبر۔